آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے پچھلے درس میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی عظیم شخصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت آپ سے پہلے 3 طرح کے لوگ تھے: یہودی، عیسائی اور مکہ کے مشرک، اور تینوں کے تینوں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یہودی بھی کہتے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائی بھی کہتے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور مکہ کے مشرک بھی کہتے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سب کے ہاں وہ خوبصورت بھی تھی اور خوب سیرت بھی تھی۔ اگر خوبصورت اور خوب سیرت نہ ہوتی تو کبھی بھی وہ دعویٰ نہ کرتے، لیکن تینوں کے تینوں اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹے تھے۔ اللہ پاک نے تینوں کو جو جواب دیا ہے وہ ایسا جواب ہے کہ صرف اس وقت کے یہودی یا عیسائی یا غیر مسلم وہ نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کو عیسائی کہلواتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو کسی بھی اسلام کے علاوہ مسلک سے وہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، سب کا جواب اللہ نے اس آیت کے اندر دے دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ حنیفم مسلمہ۔ صرف مسلمہ نہیں کہا بلکہ حنیفہ کہہ کے پھر مسلمہ کہا، یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور سب سے اپنا تعلق کاٹ کے ایک اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے، اور صرف اللہ کے مطیع اور فرمانبردار اور اللہ کے آگے جھکنے والے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ لہٰذا یہودی مشرک ہے، عیسائی مشرک ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ جو اللہ کے سوا چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کوئی تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے کس کا؟ رب کائنات نے فرمایا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اپنے تعلق کو جوڑ سکتے ہیں اور دعویٰ کر سکتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ حق رکھنے والے وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو والد ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، مذہب اور منہج کے حوالے سے۔ یہ تعلق ضرور ہے کہ وہ آپ کے والد ہیں، لیکن اس خونی رشتے کے علاوہ جو دینی رشتہ ہے وہ تعلق نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک تھا، ابراہیم علیہ السلام کا والد اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتا تھا۔
कुछ लोग बड़ा गलत माना मफहूम बयान करते हैं इस आयत का। कौन सी? इस काला इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र को कहा, क्या कहा? अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, कि आप बुतों को मबूद बना कर इनकी पूजा पाठ करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि जी नबी का वालिद वो गैर मुस्लिम, नबी का वालिद मुशरिक, नबी का वालिद काफिर, वो इस आयत के मुतल्लिक क्या जवाब देते हैं? क्योंकि इसमें तो रब्बे कायनात ने वादे कर दिया, इस काला इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। इसका जवाब वो पता है क्या देते हैं? वो कहते हैं इस अब से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था, तो चचा था। अच्छा भी फिर अगर चचा था तो अल्लाह ने यूं क्यों नहीं कहा इस काला इब्राहीम लिअम्मिही, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को कहा, तो यूं क्यों नहीं कहा? तो कहते हैं जी बाप का लफ्ज भी चचे पर बोल दिया जाता है, लेकिन ये तफसीर ना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ आई, ना ये तफसीर अबू बकर सिद्दीक को समझ आई, ना ये तफसीर उमर फारूक को समझ आई, ना ये तफसीर उस्मान गनी को समझ आई, ना ये तफसीर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इनकी में से किसी को नहीं समझ आई, ना ये तफसीर अशरा मुबशरा को समझ आई, ना ये तफसीर बदर वालों को, ना ओहद वालों को, ना खंदक वालों को, पूरे के पूरे सहाबा किराम में से किसी सहाबी ने ये तफसीर नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए कि उनके उस्ताद थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये तफसीर नहीं पढ़ाई, लिहाजा उन्हें। और ताबीन में से किसी की ये तफसीर नहीं, तबा ताबीन में से किसी की तफसीर नहीं, और सलफ सालिहीन में से किसी की तफसीर नहीं। इसका मतलब ये है नाउज़ु बिल्लाह उनको कुरान का तर्जमा समझ नहीं आया जो तर्जमा इनको समझ आया। असल वजह क्या है? असल वजह ये है कि ये तावीलें करके अपने इस बात को साबित करना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी रसूल उनके वालिदैन के हवाले से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बस किस्सा मुख्तसर, हिदायत का इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है, हिदायत का इख्तियार अल्लाह ने नबी के पास है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वाज़े तौर पर है, और सही बुखारी के अंदर वाज़े तौर पर हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजिर होंगे और वहाँ अपने बाप के मुतल्लिक फिर भी दरख्वास्त करेंगे, तो अल्लाह ताला उनके बाप को बिज्जू की शक्ल बना देगा। ये सही बुखारी के अंदर अल्फाज है कि अल्लाह पाक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को बिज्जू की शक्ल बनाकर और गंदगी में लथपथ नीचे पड़े होंगे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखकर उनसे नफरत करेंगे। क्यों? कि बाप की तो शक्ल क्या हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी। तो इस बिना पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो ताल्लुक किसका है? ताल्लुक है उन लोगों का जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी की, और फिर आगे रब्बे कायनात ने फरमाया वहादन नबी, और इस नबी का ताल्लुक है, इस नबी से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लदीन आमनू, अल्लाहु अकबर, इस वल्लदीन आमनू में मैं और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है, मैं और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है। क्यों? कि हमारा भी ईमान है इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी, और हमारा ईमान है अल्लाह पर भी, और हमारा ईमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से ये खूबसूरत पैगाम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ थे और मुस्लिम थे। आज जो भी ये दावा करता है कि मैं मिल्लत इब्राहीमी पर हूँ, वो हनीफ भी हो और मुस्लिम भी हो। क्या माना? सिर्फ एक अल्लाह के आगे झुके, एक अल्लाह की इबादत करे, और सबसे कट कर एक अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ ले, इसी में कामयाबी है। और किसी का खात्मा अगर इसी नजरिए पर हो गया कि वो एक अल्लाह को अपना माबूद समझता है, खालिक, मालिक, राजिक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाता, दस्तगीर, गंज बख्श, फैज आलम, फकत एक अल्लाह है, अगर इसी पर खात्मा हो गया तो फिर वो कामयाब है। यही तौहीद है। अल्लाह ताला हमें मुवहिद बनाए, अल्लाह हमें मुशरिक ना बनाए, अल्लाह हमें मुत्तबे बनाए, अल्लाह हमें मुब्तदे ना बनाए, अल्लाह हमें मुखलिस बनाए, अल्लाह हमें रियाकार ना बनाए, अल्लाह हमें रिज़्क़ के हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमारा खात्मा ईमान और इस्लाम पे करे। आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।